Всем добрый вечер. Мы рады приветствовать вас на вебинаре проекта Кешер. Сегодня я приветствую от лица организации, женской еврейской организации проект Кешер. Меня зовут Влада Недок, я являюсь исполнительным директором проекта Кешер в Украине. Сегодня, как и прежде, нахожусь в Кривом Роге. И немного об организации, о том, если кто-то есть, кто впервые с нами, и тема, с которой мы работаем сегодня. Галина. Okay, so I thought if you will stop for Yonathan. So, like, hello, I'm Vlada Nedok, so I welcome you here. So I'm happy that you are with us. So, and I welcome you on behalf of Project Keshar. Project Keshar is the Jewish Women's Organization, and I'm Executive Director of Project Keshar Ukraine. And as always, I'm still in Krivoy Rog, so I welcome you from Krivoy Rog, Ukraine. And I would love to say a few words about our organization for those who are with us for the first time, yeah? And a few words about the issue we are going to discuss today. Проект Кешер — женская еврейская организация, которая более 30 лет работает на территории Украины, России, Беларуси, Грузии, Молдовы и Израиля с русскоязычными женщинами, с лидерами, работает в различных направлениях, помогает женщинам отстаивать свои права, реализовывать интереснейшие проекты, об одном из которых мы поговорим сегодня более детально. And Project Keshar is, as I have already mentioned, it is a Jewish women's organization, and this organization spans the territory of different cities in Russia, Ukraine, Belarus, Israel, Moldova, Georgia. Yes, so, and we are working with Russian-speaking communities here, with Russian-speaking Jewish communities in these countries. And so we're helping and advocate for different women's issues and implement different interesting programs. And one of such programs we are going to discuss today. Рада приветствовать наших женщин здесь вижу в чате и Украина, и Россия, и Израиль, и Беларусь. Добро пожаловать! Сегодня наш третий вебинар в серии, которую я называю «Окружающая среда, женщины, иудаизм». So, and I welcome you here. I see that we have today participants from Ukraine, Russia, Israel, and Belarus. So, and this is the third webinar of the series of webinars here that I call Environment, Women, and окружающая среда, женщины. Иудаизм. And Judaism, yeah, and Jewish tradition, sorry. Я хочу поприветствовать сегодня нашего спикера, Раввина Йонатана Нерила, который живет в Израиле, который является основателем и директором межконфессионального центра устойчивого развития. And today I would love to introduce our speaker, so Rabbi Yonathan Nерил, who lives now in Israel, and he is the director of the Interfaith Center of Environmental Sustainability. Добро пожаловать в проект Кешер с женщинами проектом Кешер. Желаю нам прекраснейшего вебинара. Если у вас будут возникать вопросы, какие-то идеи, фиксируйте их, пожалуйста, в чате, мы за ним следим. Когда будет момент интерактивности, какого-то обсуждения, мы будем включать возможность задавать вопросы, высказывать свою точку зрения. So, and welcome to our webinar. Yes, so, and we will start now our webinar, and all of you will be muted, yes, so, but when we are going to have an interactive part, yeah, or communication of the webinar, so you will be unmuted and you will decide to chat, yes, so this is thing, so you will have an opportunity to unmute yourself and to speak. So, Yonathan, you're welcome. Okay. Привет. Oh. Добрый вечер. Меня зовут Йонатан. Дуже приємно. Я з Ізраїлю. Як справи?
Перепрошую. I don't speak Russian. Great. That was Ukrainian. Okay, or Ukrainian. My family, about 100 years ago, 120 years ago, lived in Ukraine and Belarus, in Mogilev and in Western Ukraine today. Моя семья, на самом деле, моя семья более чем 100 лет назад, ну, 120 лет назад, да, жила на Украине и Беларуси. Украина и Беларусь — это Могилев. Сейчас это Западная Украина. So I will share with you a presentation that I want to share with you, and then I will present, and then we'll be happy to have questions and comments afterward. А сейчас я с вами, скажем, я выведу на экран презентацию, да, по которой я буду говорить. И, скажем, сначала будет презентация, а затем уже после самой презентации, если у вас будут вопросы и какие-то комментарии, я с удовольствием их выслушаю. So this is the title of my presentation. Ну вот название моей презентации. What does religion have to do with a sustainable humanity? Какое отношение имеет религия, да, к экоэффективности человечества? And as part of this, we're going to talk about 7 ships. И как часть, значит, этой идеи мы будем говорить, скажем, о такой метафоре 7 кораблей. So let's start with this one, please, Galina. Начнем с первого корабля. Вот, как видите, я вам зачитаю. Мужчине в каяке стало холодно, и он решил разжечь небольшой костер, чтобы согреться. Через несколько минут в дне каяка образовалась огромная дыра, и он пошел ко дну. Что доказывает, нельзя одновременно и плыть в каяке, и им же и обогреваться. So at least in English, it's an idiom. You can't have your cake and eat it too. That's the joke about this. На самом деле, как бы шутка, ну, если на английском языке, да, типа суть в том, что ты одновременно не можешь как бы и владеть чем-то, да, типа там пироженкой какой-то, да, там тортиком, и в то же время его съесть. Нельзя сразу две противоположные вещи сделать. Я вот так. Okay. So I want to start with a Jewish teaching that is based on something that Rabbi Shimon Bar Yochai said about 2,000 years ago. Galina Budlaska. Okay. Я хочу начать с еврейского учения, да, с еврейского текста. Это слова Рава Шимона Бар Йохая, который, скажем, произнес их уже более чем 2000 лет назад. Сейчас я вам прочитаю, чтобы... please return. A second. Yeah. Sorry. Okay. Here we go. Okay, yeah, here it is. Итак, еврейская мудрость. Рав Шимон Бар Йохай проводит аналогии с людьми, сидящими в одной лодке. Один из них взял сверло и начал сверлить дыру в дне лодки, прямо под собой. Друзья говорят ему: «Зачем ты делаешь это?» На что он ответил: «А вам какое дело до этого? Разве я не под собой сверлю дно?» И тут они сказали ему: «Твои действия беспокоят нас, потому что вода, которая поступает через эту дыру, заполняет собой всю лодку». So here is a slide that shows what some people's reaction might be if this happens. А вот второй слайд указывает на то, скажем, как реагируют некоторые люди, как могут среагировать некоторые люди на происходящее. Вот смотрите, здесь типа как здорово, кто-то говорит, что дыра вообще не с нашей стороны лодки. And this is a comic which describes a different situation of where the people on the ship fall into the water. А вот комикс, да, который описывает, скажем, различные ситуации, да, ну, скажем, происходящего в лодке, вот в такой же ситуации. Вот смотрите, комикс говорит, типа, люди, путешествующие на лодке, да, и кто-то один начинает вот что-то тоже, типа, там, сверлить какую-то дыру, и другой говорит: «Остановись, что ты делаешь?» Ну, и этот, который сверлит дыру, говорит: «Да, вот, ну, а вам что, какое дело до этого? Я всего-навсего сверлю дыру или там делаю дыру под тем местом, под сиденьем, на котором я сижу». И ему отвечают: «Ты болван, как бы, это же твои действия влияют на всех нас». И здесь как бы, ну, как буль, да, кто-то
падает в воду, и он говорит, ой, да, действительно. Okay. And here's a couple of jokes. Why did Noah enter why didn't he come onto the ship with 2 worms? Sorry. So this is a translation of that comic. This is the translation of the comic. Okay, So. good. So this teaching from Rabbi Shimon Bar Yochai is based on 2 verses from the book of Job, which is part of the Tanakh, the Hebrew Bible. Скажем, это учение от Рава Шимона бар Йохая основывается на самом деле на 2 версиях книги Иова, да, которые как бы и, скажем, которые содержатся в Танахе. Okay. Should I read it? Yeah, please read it. Okay. То есть эта еврейская мудрость отсылает, да, нас к книге Иова. И сказал Иов, даже если я совершил прегрешение, то погрешность моя со мной и останется. А друзья же Иова ответили ему, прибавит он о вступлении к прегрешению своему среди нас. Ну, то есть, и там слово используется «ескок», да, умножая его, то есть, имея в виду, что ты навлекаешь наказание и на нас за свои прегрешения. So here, in the book of Job, it's clear that someone thinks that their error will only affect themselves, but their friends tell them that it will affect other people as well. То есть книга Иова нам ясно дает понять, что некоторые люди считают, что их прегрешения или там какие-то ошибки, да, они повлияют только на них самих. Но друзья его отчетливо дают ему понять, что на самом деле как бы их действия таких людей влияют на всех нас. So I want to ask you a question and want to ask you to think about these 2 questions. Я хочу, чтобы вы сейчас подумали над ответом на такой вопрос, ну, точнее, на 2 вопроса. Зачем человек делает дыру под своим сиденьем, и можно ли найти объяснение такому поведению? So while it is possible to think that the person is crazy who is drilling underneath their own seat, I want you to think about a reason for why this person would do it that is rational. Смотрите, вместо того, естественно, как бы первым порывом таким, да, первым импульсом, как бы, глядя на человека, который сверлит дыру под своим сиденьем в лодке, да, подумать, что человек просто сумасшедший. Вот. Но я прошу вас подумать над тем, какое может быть рациональное, разумное объяснение поведению такого человека. And so here are a few ideas to help you along. Вот сейчас как бы, мы рассмотрим несколько примеров, скажем, примеров вероятных ответов на этот вопрос. To fish. Например, сверлить дыру для того, чтобы порыбачить. Because if the person is hungry, then they would fish underneath their seat to try to get food. Потому что, ну, предположим, человек голоден, он просверлил дыру, и он будет ловить рыбу и поймает рыбу через эту дыру. Or maybe they want to cool down their feet, which are hot on the bottom of the ship. Или, возможно, ну, жарко в лодке, да, и особенно дно лодки просто горячее, и человек решил таким образом охладить ноги. Or maybe they are thirsty and they want to find fresh drinking water. Или, может, человек как бы испытывает жажду и решил найти свежую питьевую воду. Or maybe they want to drill for oil. Или же человек пытается, ну, найти нефть, скважину просверлить. Or perhaps again they are hungry and they want to eat sushi with the fish that they caught. Ну, или опять же, вернемся к вопросу, скажем, насущных потребностей. Человек голоден просто, он собирается поесть суши, и вот ему не хватает водорослей к рыбе, которая уже у него есть. And one last idea is they really have to go to the bathroom, and this is the only way they can do it.
Ну и последнее, как говорится, предположение, версия, что ну, человеку просто нужно в туалет. Ну и как еще может он туда попасть, кроме как просверлить дыру в дне лодки? So now I want to ask you a second question. Why does the person who is drilling not care about the other people on the ship? Мгм. А теперь я задам вам второй вопрос. Почему человек, который сверлит дыру в лодке, не думает о потребностях других людей? Почему он пренебрегает благополучием других людей? So one possibility is that they think that a small hole won't cause real damage. Мгм. Один из вариантов ответа состоит в том, что, возможно, люди считают, что от маленькой дырки особого вреда и не будет. Another possibility is that their immediate need is so intense that they can only think about that. Мгм. Еще одним вероятным ответом может быть такой, что их насущная потребность настолько сильная в данный момент, что ни о чем другом они просто не в состоянии думать. A third possibility is that they think the problem is long-term, and if the ship sinks, it won't happen for a long time. Мгм. И третьим вариантом ответа может быть такой, что им кажется, что эта проблема где-то там далеко, удалена, да, и если даже корабль утонет, то случится это не скоро. So here's a third question that I want to ask you, Будь ласка, Галина. А вот, пожалуйста, третий вопрос, который я сейчас прочитаю. Что могут сделать другие люди, находящиеся в лодке, для того, чтобы убедить такого человека поступать иначе? So this is one possibility. Вот один, ну, как бы скажем, там, одна из возможностей, то есть один из вариантов ответа. Удовлетворите потребности человека тем способом, который не предполагает просверливание дыр. And here is a second option for what they can tell the person without throwing the person off the ship. А вот и второй, как говорится, вариант мирного разрешения, скажем так, вопроса, да, как объяснить человеку, что он поступает неправильно, не выбрасывая его при этом из лодки. То есть объясните человеку, что такие действия навредят и ему тоже. And another possibility is they can help the person care about other people. И еще один вопрос, как бы, который, скажем, вы можете объяснить человеку, что таким образом, если он поступит иначе, он проявит заботу к другим людям. So that is the first ship that I want to talk with you about somebody drilling underneath their own seat. Это первый корабль. Помните, мы говорили о 5 кораблях, ну и лодках, да? Это первая лодка, которую мы хотим обсудить. Лодка, в которой человек сверлит дыру под своим сиденьем. The second ship I want to discuss is Noah's Ark. Вторая лодка, которую я хочу с вами обсудить, это Ноев ковчег. And the question that I want to ask you is, what was unique about the generation of Noah that this is the only time in the Bible where God decided to destroy almost all life on earth? Скажите, я хочу вам задать такой вопрос. Что такого было уникального, скажем так, что происходило такого уникального во времена Ноя, да, что послужило причиной того, что Бог решил уничтожить практически как бы все живое на земле, и это случилось, на самом деле, это буквально единственный способ, описанный в Торе. So, according to the Midrash, which is a Jewish oral tradition that explains the verses on the Torah, Согласно Мидрашу, если вы знаете Мидраш, это еврейская устная традиция объяснять стихи, написанные, стих Торы. In the generation of Noah, people would go to a market and would steal one peanut. Люди, живущие во времена Ноя, ходили на рынок, и всегда, когда они ходили на рынок, они воровали один арахис, один орешек арахиса. And because stealing a peanut is such a small amount, the police were not able to arrest anyone, and the whole economic system collapsed.
И поскольку, скажем, один арахис, да, украсть один орех, это как бы, не предмет для состава преступления, да, и полиция, соответственно, за это не могла их привлечь к какой-то ответственности, и вся экономическая система из-за этого рухнула. So God decided to destroy the world because people did small acts of evil. И Бог решил разрушить, скажем, весь мир по причине того, что люди систематически делали маленькие проявления зла, скажем так, маленькие плохие вещи. And this is related to another Jewish teaching about the punishment for stealing from the public. И это нас отсылает к еще одному еврейскому учению, да, еврейским текстам, которые говорят о наказании за то, что вы украли что-то у общественности, не у одного человека, а у всех. Будь ласка, Галина. Кто украл принадлежащее общественности, тот должен возместить убытки общественности. Кража принадлежащего общественности является более тяжким преступлением, чем кража того, что принадлежало отдельному человеку. Ибо тот, кто обворовал одного человека, может умилостивить пострадавшего и вернуть украденное ему. Тогда же, как тот, кто обворовал общественность, не может умилостивить всех и вернуть то, что принадлежало им всем. Okay. So the third ship that I want to talk about is the ship of Jonah. Третья лодка, о которой мы с вами поговорим сегодня, это лодка Ионы. You may be familiar with the story. God told Jonah to be a prophet, to go to the city of Nineveh in Iraq. Возможно, вы знаете историю, да, как бы Ионы и того, что Бог сказал ему, что он должен стать пророком, да, типа прорицать, и он должен пойти в Ниневию, и, которая находится в Ираке. And Jonah did not want to do that prophecy, so he went onto a ship, and God brought a strong storm. И, как вы, возможно, знаете, Иона отказался повиноваться, он не хотел, как бы, сообщать им это пророчество, и, соответственно, сел на корабль, да, как бы, и решил уплыть. Но Бог сделал так, что в море его застал сильный шторм. And the people on the ship threw him off, and he ended up in the belly of a whale. И люди, которые, скажем, были в это время тоже вместе с ним на корабле, да, они выбросили его за борт, и закончилось все тем, что Иона, скажем так, оказался в животе у кита. The sperm whale has the largest brain of any animal in the world. Вы знаете, что как бы у кита самый большой мозг, если сравнивать его с, среди всех млекопитающих, живущих на Земле. So when he was in the stomach of the whale, he had expanded consciousness, and he decided to do the prophecy. И Иона, находясь, в желудке кита, да, он как бы к нему пришло осознание всего произошедшего, как бы его сознание расширилось, и он решил, что он все-таки как бы пойдет в Ниневию и совершит пророчество. So a question I want to ask you is the following. Будь ласка. И вот, пожалуйста, вопрос, который я хочу задать вам еще один. Когда Иона пришел в Ниневию, что он сказал людям и их лидерам? Yona, should I read both questions or only the first one? Both questions, please. Okay. И второй вопрос. Как он сказал это для того, чтобы вдохновить людей на изменения? So according to the Midrash, again, the Jewish oral tradition, the reason that Jonah did this prophecy is the following. Согласно Мидрашу, опять же, да, это еврейская устная традиция, причина, по которой Иона сделал это, состоит в следующем. The king of Nineveh
was actually Pharaoh who had survived the plagues in Egypt. Тогдашний царь Ниневии на самом деле был тем фараоном, который пережил все египетские казни. And Pharaoh realized that if a prophet comes and says that you need to change, then you don't mess with God. И фараон, ну, как бы, да, уже, скажем, и фараон понял, что, ну, вернее, как бы понимал, что если приходит пророк и говорит, что люди должны измениться, то лучше в игры с Богом не играть. So this is a third ship, which is teaching us about the need to change and a society that was willing to change. То есть, скажем так, это третья лодка, да, которая учит нас тому, что необходимо меняться, и рассказывает нам, повествует нам об обществе, которое было готово измениться. Okay, so now I want to discuss a fourth ship. А сейчас мы перейдем к четвертой лодке. Титаник. So you are all familiar with the story, and many of you have probably seen the movie with Leonardo DiCaprio and Kate Winslet. Ну, то есть все вы наверняка знаете эту историю. Я думаю, большинство из вас видели фильм с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в главных ролях. Пожалуйста, Галина. Okay. Капитана Смита предупредили о предстоящей встрече с айсбергом. And please. Ага. Так почему же он продолжал двигаться вперед на полном ходу? So one understanding is, first of all, that the Titanic was a very strong machine with a 46,000 horsepower, so it's a metaphor for industrial society. Нет. То есть одной из причин, как бы, одна из причин состояла в том, что на самом деле Титаник был очень сильным, как бы, очень большим, мощным кораблем, да, таким сильным механизмом, как бы, мощностью 46 тысяч конских сил. И в то время, как бы, это, ну, он как бы являлся метафорой такого могущественного индустриального общества. So I'm going to share with you a few reasons for why Captain Smith was sailing full steam ahead, even though he was warned that there was an iceberg. И я хочу вам сейчас предложить несколько вариантов ответа на вопрос, почему же капитан Смит, даже зная о том, что как бы впереди его ожидает встреча с айсбергом, да, продолжал мчаться, как говорится, на всех парах, не сбрасывая скорость. So this is the first reason. Вот первая причина. Капитан Смит считал, что корабль непотопляем, да, исходя из убеждения, согласно которому индустриальное общество сильнее природы. And here is a second reason. А вот, пожалуйста, вторая причина. Капитан думал, что сможет вовремя среагировать и избежать столкновения, в то время как в реальности у них оставалось всего 35 секунд до того момента, как, не до того, а с того момента, как они заметили айсберг. And here is a third reason. А вот третья причина, как бы, пассажиры на борту, находящиеся на борту, полагали, что капитан заботится о них. Они себе спокойно ожидали, скажем, сидя в ресторане, говяжью вырезку, коктейли, и ни о чем не подозревали за 2 часа до столкновения с айсбергом. The wealthy people on the ship made a special dinner in honor of Captain Smith on the night that they crashed into the iceberg. Именно в тот вечер, в ту ночь, когда Титаник столкнулся с айсбергом, богатые люди, которые находились на борту Титаника, они организовали праздничный ужин в честь капитана Смита. So why did they feel a need to go so fast? Так откуда же у человека вот эта жажда мчаться на всех парах? Пожалуйста. Okay.
Жажда скорости, присущая амбициозному бизнесу трансатлантических пассажирских перевозок, стала основной причиной, по которой капитан Смит на всех парах помчал навстречу айсбергу. So similar with the BP oil spill in the United States, they also were rushing as they were trying to make this oil well that was drilling 20,000 feet underground. Смотрите, вы наверняка знаете о этой ситуации, да, с разливом нефти с платформы, то есть компания BP, британская нефть, да, и скажем, все это произошло потому, что как бы британская компания пыталась в спешке, да, как бы не соблюдая меры безопасности, просверлить скважину и добыть нефть как можно быстрее. И та же причина как бы лежала, вот спешка, да, лежала тоже в основе действий капитана Смита, который спешил постоянно, который спешил. Yeah, we'll skip that. So here we see that there are deeper issues for our current situation, just like the iceberg was mostly deeper than the people could see. Эта вся ситуация с айсбергом и с Титаником показывает нам о том, что то, что мы видим на поверхности, это только маленькая часть того, что находится гораздо глубже, тех причин, которые лежат гораздо глубже, чем мы можем их видеть сходу. Да? Вот как Титаник столкнулся с айсбергом, как вы видите, да, 90% которого были вне зоны видимости людей, так и мы в условиях современного кризиса видим лишь верхушку проблемы, ископаемые энергоносители, изменения климата и прочее. Однако первопричина находится гораздо глубже. Жадность, апатия, высокомерие и постоянное удовлетворение своих прихотей. So here we see 3 pictures of the Titanic sailing when it was hitting the iceberg, and now it's on the bottom of the ocean. Yeah. Смотрите, а здесь как бы мы видим 3 фотографии, 3 картинки, да, как бы с Титаником. Первая это когда он, на всех, скажем, двигался по морю. Вторая это вот именно когда он столкнулся, уже момент столкновения Титаника с айсбергом. А третья это сегодняшнее, в настоящее время Титаник на дне моря, на дне океана. So the 5th ship that I want to talk about is Planet Earth, our home. И 5-я лодка, о которой я хочу с вами поговорить, это наша планета, планета Земля, наш дом. Now we can think of the atmosphere as the bottom of the ship. Мы можем представить себе, что, например, типа, как бы, такой провести параллель между атмосферой, да, и дном корабля, нижней частью корабля. And here we can see that in the past 100 years, the emissions of carbon from fossil fuels has been increasing. И здесь, как бы на этом графике, да, вы можете увидеть, что за последние 100 лет выбросы углерода в результате использования различных энергоносителей в мире как бы стремительно растут. In the world, there are different amounts per person. So in the United States, it's the highest and lower in the European Union and the lowest in Africa of emissions of carbon dioxide. И выбросы углекислого газа, как видите, в разных странах разнятся, да, скажем, если брать по количеству, скажем, по объему углекислого газа на душу населения. Вот видите, самый высокий уровень находится, как у нас в Америке, а самый маленький в Африке. Вот видите, там, да, ЕС, Ближний Восток, Азиатская Тихоокеанская. Okay, so we're just going to skip these. Now, here we can see that planet Earth, we can think of it as our ship. То есть мы можем представить, что, что планета Земля — это корабль, на котором мы плывем. And each of us might drill a hole on the ship.
И каждый из нас может просверлить дыру в этой лодке или в этом корабле. Or to go with the metaphor of the Titanic, that we are creating icebergs that we are colliding with year after year. Или же, если использовать метафору, да, Титаник как метафору, то можно сказать, что мы сами создаем айсберги, да, череду айсбергов, с которыми мы же потом и сталкиваемся регулярно из года в год. So I understand that in Russia and in Ukraine and in Belarus, as well as in Israel, there have been more intense fires in recent years. Насколько я понимаю, как бы и в России, и в Украине, и в Белоруссии, как бы точно так же, как и в Америке, да, ой, прошу прощения, в Израиле, в последние годы участились лесные пожары. And scientists are saying that this is because of human-caused climate change. И ученые предполагают и считают, что на лесные пожары, на как бы более частое возникновение лесных пожаров влияет действия человека, и в результате которых проявляется изменение климата. In addition, parts of the world are becoming drier, especially in Africa and the Middle East. И, скажем, некоторые страны в мире, да, становятся, некоторые части света становятся, скажем, более сухими, как, например, некоторые территории в Африке или же Ближнего Востока. This is part of the reason for the civil war in Syria. И это одна из причин, по которой разразилась гражданская война в Сирии. The civil war began after the most intense drought in Syria in 900 years. Чтобы вы понимали, гражданская война случилась после того, как была, скажем так, Сирия пережила самый засушливый период за последние 9 лет. And hundreds of thousands of farmers in Syria left their farms and went to the cities, and many of them started protesting against the government. И после того, как случилась такая очень сильная засуха, сотни тысяч фермеров бросили свои фермы, как бы бросили свои жилища и поехали в города, и начались протесты в адрес правительства. In addition, there's been significant flooding, including last week in India and Bangladesh from a hurricane or cyclone. И помимо этого, как бы были очень сильные наводнения, как, например, последнее наводнение, которое мы слышали, произошло неделю назад в Индии, Бангладеш, да, случившееся в результате ураганных ветров. So, how are we drilling holes on Earth? То есть, как мы просверливаем дыры в земле, в нашей планете? So we're not crazy, but each of us every day drills a small hole on our collective ship. Смотрите, ведь мы же не безумны, да, мы не сумасшедшие, но тем не менее каждый из нас ежедневно просверливает маленькую дырочку в корабле, в нашем общем корабле, в котором мы плывем все вместе. And we do that by turning on the lights or driving cars or eating meat. И как мы это делаем? Мы делаем это, когда включаем много освещения, да, типа, или же когда, едем за рулем, да, пользуемся автомобилем, или же когда едим мясо. Позалуста Галина. То, что мы ежедневно потребляем, пробивает дыры в нашей общей лодке. Здесь на английском написано «Спешите, вы попробуйте наш хот-дог». And here's just one example from a country of Sweden, which some people think as very environmentally aware. А вот один из примеров, как бы касающийся Швеции, где проживает такое экосознательное население. С 1990 года потребление мяса в Швеции возросло на 40%, хотя шведы потребляли на 2 килограмма мяса на человека в год меньше,
период с 2016 по 2017 год, и но они покупают больше мяса из местных источников. And in the major cities in Israel, there are many grocery stores that sell meat from Russia. Специально в Израиле, в больших крупных городах Израиля, как бы есть магазины, которые продают мясо, привезенное из России. Okay. So the question is, what can we do now to avert danger in the future? Вопрос состоит в том, что можем сделать мы прямо сейчас для того, чтобы избежать катастрофы в будущем. So I want to share with you a sixth ship, which is about the ships in the Mississippi River in America. А сейчас я хочу показать вам, поговорить с вами о шестой лодке. Это лодка, касающаяся барж на реке Миссисипи. Last year was the most intense flooding on this river in 100 years. В прошлом году на реке Миссисипи было самое сильное наводнение, которое, за последние 100 лет, которое случалось. And scientists are saying this is most likely because of climate change. И ученые говорят, что вероятнее всего это произошло по причине изменения климата. And the river was so high that the barges that transport fertilizer were not able to travel on it. И вода поднялась настолько, что баржи, которые перевозят удобрения, они не могли двигаться по реке. The Mississippi River is the biggest river in America. It's sort of like the Volga River or the Yenisei River. Миссисипи в Америке, скажем, это очень крупная река, да, это как типа Енисей или Волга в России. So the last ship I want to talk about is Greta's solar ship and the role of young people. И последняя лодка, о которой я хочу с вами сегодня поговорить, это лодка Греты Тунберг, да, лодка, яхта ее на солнечных батареях, и я хочу также поговорить о роли молодежи. The leader of the global climate movement is a young woman who, as you know, is named Greta Thunberg. Лидером глобального движения глобального движения за климат является молодая девушка, которую, скорее всего, что вы знаете, зовут Грета Тунберг. And she went on a solar-powered ship across the Atlantic to attend a United Nations conference. И собираясь посетить конференцию ООН, Грета Тунберг решила добраться до нее на яхте, которая была оснащена солнечными батареями, и таким образом она пересекла Атлантический океан на этой яхте. And here's a photo of young women who are leaving school in cities around the world in order to protest for climate action. А вот фотография, на которой изображены молодые, вот на переднем плане молодая девушка, да, девочка, скажем, которая ушла из школы, в смысле, как бы пропускает школу, да, типа пропускает занятия, для того, чтобы участвовать в акции протеста против изменений, климатических изменений. So women are taking a leading role in climate action. То есть женщины в вопросах спасения климата и в вопросах изменения климата женщины занимают лидирующую роль. Perhaps women more than men can feel that Mother Earth is suffering. Возможно, женщины как бы более чутко, нежели мужчины, ощущают страдания нашей Матери Земли. Now, I want to connect it back to religion. Я хочу провести параллель, опять же, с религией. Pozaluska. Религиозные наставники могут помочь нам мыслить в долгосрочной перспективе, снизить потребительство и находить удовольствие в духовном и коллективном.
because these are some of the deeper root solutions to the environmental crisis. То есть это, скажем так, глубинные и корни, и как бы решения, которые могут повлиять, помочь решить, да, экологический кризис, с которым мы сталкиваемся сейчас. So I direct an organization called the Interfaith Center for Sustainable Development. Я являюсь директором межконфессионального центра устойчивого развития. And we work to promote religious leaders and teachers speaking about environmental sustainability. И мы делаем все возможное для того, чтобы вовлечь духовных учителей, различных как бы духовные лица, да, вовлечь в то, чтобы они сказали свое слово в защиту окружающей среды. One of the projects that we work on is a women-led project in Africa. Один из проектов, скажем, который мы реализуем, реализуется женщинами в Африке. Here you can see our project manager on the right. Her name is Philippa Friedland. Справа вы видите на фотографии две женщины, как бы и справа на ней координатор этого проекта, наша координатор проекта, который миссис Фридланд, да. And on the left is the female governor of the largest province in Mozambique. А слева на фотографии вы видите самая большая область в Мозамбике. And they met last year to sign an agreement to build a solar field on church lands in Africa. В прошлом году они встретились, эти две женщины, да, как бы встретились для того, чтобы построить, как бы, целое такое, ну, как бы покрыть поле солнечными батареями, да, скажем, для того, чтобы, ну, скажем, использовать энергию солнечного света. The work of my organization is focused on trying to bring religion to moderate consumption and to promote spiritual satisfaction. Скажем, деятельность моей организации нацелена на то, направлена на то, чтобы заставить людей снизить потребительские аппетиты, да, чтобы снизить потребление, а также чтобы найти источники духовного удовлетворения. And one definition of spirituality is giving. To be spiritual means to give. Одним из определений духовности, да, является акт отдачи, да, то есть как бы быть духовным значит отдавать что-то. Пожалуйста, Галина. Религиозные лидеры могут вдохновить людей на то, чтобы развивать в себе не потребительское отношение, а альтруизм. Исследования показали, что бескорыстный поступок активирует в мозгу участки, отвечающие за положительные эмоции. Он поднимает ваше настроение, а ваше самочувствие улучшается пропорционально количеству добрых дел. So in terms of personal things that you could do to try to reduce your own ecological footprint, И в плане, скажем так, в плане того, что вы лично можете сделать, да, для того, чтобы, скажем, уменьшить негативный след экологический, который мы оставляем в природе. Here are 5 possibilities. Пожалуйста. А вот 5 как бы решений, 5 возможностей, скажем, 5 возможных решений, к которым вы можете присоединиться. Первое — это компост, затем второе — потреблять меньше мяса и молочных продуктов, третье — меньше летать самолетами, четвертое — делать оптовые покупки, и пятое — повторное использование и сокращение использования каких-то товаров. So the question is not, did my actions change the world? The question is, did I do everything in my power when everything was at stake? Нет, то есть вопрос не в том, изменили ли мои действия этот мир. Да? Вопрос состоит в том, сделала ли я все возможное, когда на карту было поставлено абсолютно все. Okay, пожалуйста. Как бы
слова, сказанные землей человечеству, да, возьмитесь за ум или убирайтесь отсюда. То есть не стоит ехать в Китай на медленной лодке. Да? В вопросе климатических изменений медленный путь к победе означает проигрыш, как сказал Билл Маккибен. Мы все в одной лодке, и нам нужны усилия всех, кто находится в ней, особенно этих 6 миллиардов людей, которые обозначили свою религиозную принадлежность. And I will just finish with a story that is told by the Nobel laureate, the Nobel Award winner, Toni Morrison. И я хочу завершить свою презентацию историей, рассказанной лауреатом Нобелевской премии Тони Моррисон. A young boy came to an older woman with a bird in his hands. Маленький мальчик пришел уже такой старшей, взрослой женщине, да, и у него в руках была птичка. And he said to the woman, "Can you tell me whether the bird in my hands is alive or dead?" И он спрашивает эту женщину: угадай, птичка в моих руках, она живая или мертвая? The woman realized that the boy was playing a trick on her. Женщина поняла, что мальчик решил какую-то шутку с ней сыграть. If she said that the bird was dead, then the boy would open his hands and the bird would fly away. То есть, положим, она скажет, что птичка мертвая, и мальчик раскроет ладони, и птичка вылетит. And if she said that the bird was alive, the boy would close his hands and kill the bird, and she would be wrong. А если же она скажет, что птичка жива, мальчик, например, закроет ладони, сдавит их сильнее, птичка умрет, и опять же она ошиблась. So she thought to herself, and she said to the boy, И поэтому она подумала и решила сказать мальчику следующее. I don't know whether the bird in your hands is alive or dead. All I know is that the life of the bird is in your hands. Я не знаю, жива или мертва птичка, которая находится в твоих руках, но все, что я знаю, это то, что жизнь этой птички находится тоже в твоих руках. Okay. Дякую, Galina, and thank you all for listening. I would be happy to hear your questions and comments. Спасибо вам всем за участие, за то, что послушали мою презентацию, и буду рад ответить на ваши вопросы или если у вас есть какие-то комментарии. Пожалуйста, дорогие участницы, если у вас есть вопросы непосредственно к Йонатану, вы можете задать вопрос, прежде чем мы перейдем к завершающему этапу нашего вебинара и останемся более узким кругом, русскоговорящим. Пожалуйста, есть возможность спросить или прокомментировать какие-то моменты презентации Йонатана. Rabbi Yonathan, thank you so much. Оля, Ванечка, можно не переводить. Здравствуйте, можно вопрос? Да, конечно. Пожалуйста. Да. Я хочу спросить, мне очень интересно, на фотографиях было видно, что сам Йонатан общается с лидерами разных религиозных течений. Меня заинтересовало, как реагируют насколько много поддержки он уже встретил сегодня в своем движении. И еще интересно, как сам он соблюдает 5 пунктов, о которых шла речь в конце презентации. Да, поняла. Спасибо большое. So, Yonathan, here is a question to you. Not a question, but 2 questions. The first question is about your personal and your organizational cooperation with other leaders, religious leaders. Yeah. So Salomon said that she saw in a picture, that you were communicating with leaders of different religious friends, the religious organizations. And she is interested, so if you have already gained a lot of support from those leaders, from those people, so
Are they supporting? So what your activities, your initiatives? And the second question is to you personally. So whether you observe those 5 issues, yeah, you mentioned on the last slide, like whether you are eco-aware, environmentally conscious. Yes, I do try to practice what I preach. Начнем с конца. Отвечу сначала на последний вопрос, да, то есть, да, я стараюсь как бы соблюдать то, чему я учу, ну, что я проповедую, скажем так. So since you asked, I will share with you that my wife and I do not own a car. И поскольку вы спросили, да, то я уже тогда скажу вам, что ни у меня, ни у моей жены нету машины, мы не пользуемся машиной. I maintain a vegan diet of only plant-based foods. И я придерживаюсь вегетарианской диеты, я веган, как бы, да. I try to minimize my airplane travel. И я стараюсь по минимуму путешествовать самолетами. I try to minimize my use of plastic products, single-use, disposable products. И я стараюсь как бы минимально, по минимуму использовать продукты, ну, как бы не продукты, а товары, да, из пластика, или же как бы одноразовые, скажем, ну, вещи, которые нельзя переработать. And I bring my food waste for compost. И я также остатки пищи приношу на компост. In regards to the first question, что касается вашего первого вопроса, my organization does work with religious leaders. Наша организация, моя организация действительно работает с различными религиозными лидерами, сотрудничает. And in November, I was possibly going to go to Ukrainian Catholic University to give a talk in Lviv. И, возможно, в ноябре я поеду на Украину, в Львив, для того, чтобы провести там, скажем, лекцию для студентов Украинского католического университета. Although religious leaders can only do so much, and it also depends on the people. Религиозные лидеры, да, могут со своей стороны как бы что-то сделать, да, но очень многое зависит от людей, от самих людей. Thank you, Йонатан. Скажите еще такой тогда последний вопрос. Я так понимаю из вашего ответа, что ну, работа активная вами буквально не так давно начала вестись в этом направлении. Тогда как вы к этому пришли сам? Как давно изменилось ваше видение реальности? Как вас зовут? Юля. Julia, okay, спасибо. Jonathan, so one more question from Julia. So she says, like, as far as I understood, so you started to actively advocating for these issues recently, yeah? I mean, your organization is not that old, yeah? So, and she's interested, so when have you decided to jump into these activities? So, and what made you do this? What led you, so what journey, yeah, what path led you to this decision? So, yeah, it's a good question. Хороший вопрос. So I grew up on an acre of land with an organic garden that I gardened with my mother. Я вырос на земле, где была, скажем так, органическая ферма или органический, скажем, огород или сад, сложно сказать, на котором мы вместе работали с моей мамой. My mother probably had the biggest influence on my environmental awareness. И, пожалуй, наверное, самое сильное влияние на мою экосознательность оказала моя мама. And I have now been involved in this work for about 15 years. Сейчас уже как бы этой деятельностью я занимаюсь где-то 15 лет, около 15 лет. And this year, I am publishing an ecological commentary on the Torah. А в этом году я буду публиковать экологические комментарии к Торе.
Thank you. Спасибо большое вам и вашей маме. Йонатан, thank you and your mom. Там есть вопросы внизу в чате. Посмотрите, пожалуйста. Да, вижу вопрос. Йонатан, делаете ли вы прививки детям? Йонатан, so here is a question. So to you, I mean, Vlada is reading questions in the chat, yeah? So here is a question. So whether you do vaccination, your children are vaccinated? Well, it's it's a good question. Our children are vaccinated for some things, but not for all of the things that the doctors suggest. Хороший вопрос, скажу так. Значит, мы делаем прививки от некоторых болезней. Так скажем, не все прививки рекомендуемые докторами, но некоторые. Избирательные. When my daughter was about 2 years old, she had a strong reaction to a vaccine. Когда моей дочке было где-то 2 годика, у нее была очень сильная реакция на прививку. And after that, we didn't give her the other vaccines that the doctors recommended because she had seizures. И после этого, после этого мы решили больше не давать, не делать ей прививки, рекомендованные врачам, потому что у нее конвульсии были, от первой прививки. Влада, если что-то в чате там. Thank you. Thank you, Йонатан. В чате лишь Йонатан оставляет информацию своего центра, русскоязычные сайты. Мы также дополнительно их разошлем завтра утром для всех, кто регистрировался в нашей рассылке. Я думаю, что на этом мы закончим серию вопросов, но не закончим общение и связь с Йонатаном, тем более такой интересный момент приезда, если все сложится во Львов, это будет замечательно, мы подумаем о том, как использовать и привлечь Йонатана не только к студентам Львовского католического университета, но и возможностям женщинам продвигать идею экологичности. Jonathan, so we think, Vlada says that we will not continue asking you questions, yes, so we will also, she says, the participants, that tomorrow we will send out information regarding your center and everything, all the information that you provided us with, so to the participants, so, and so we are, we quit our communication for tonight, but we do not quit our communication with Yonathan, yes, so, and we hope, as we've just learned that you are planning to come this November to Ukraine, yes, so we hope that maybe you will, within the in the context of your cooperation, so with Ukrainian students, yeah, probably you will expand your visit to cooperation with the Ukrainian women, yeah, so, and you will help them so advance their environmentalism. And regarding the book that you are working on, you mentioned that you are working about on environmental commentary to the Torah. So we'll be happy to collaborate on that as well, if possible. Okay. И Оля Вайнштейн говорит, что касательно книги, да, которую упомянул Йонатан, что он будет давать экологические комментарии в Торе, мы бы были тоже счастливы сотрудничать с ним, да, в данном ключе. Дякую, Rabbi Olya and Vlada and Galina and Christina and everyone who participated. I appreciate your listening and sharing and would be happy to be in further contact. Спасибо большое всем за участие, за то, что прослушали презентацию. И я признателен вам за ваше внимание и буду очень рад обменом информацией. Спасибо большое, было очень интересно. Thank you very much, Jonathan. It was really interesting. Okay. Спасибо. Thank you very much. Bye-bye. Bye. До свидания. Bye-bye. До свидания. Спасибо большое. Мне понравилась идея Йонатана благодарить на всех языках, на которых мы с вами говорим, умеем, пользуемся. И от лица проекта Кешер хочу поблагодарить за возможность
нескольких вебинаров, которые дали возможность организовать серию этих вебинаров и продолжать развиваться в этом направлении, строить большие планы. Даже вот сегодняшний пример того, как история мамы Йонатана, которая вот помогла его, да, направить, нацелить на вопросы его профессиональной деятельности, на его образа жизни, это очень здорово. Женщины имеют большое влияние, и именно с этой стороны мы тоже рассматривали идею, что экологичность, вопросы окружающей защиты, окружающей среды — это то, что дает женщина не только в своей семье, но и в организациях, в которых она состоит, и в стране, в которой она живет. Поэтому если русскоязычные участницы, желающие остаться еще на 10-15 минут обсуждения того, как мы дальше можем развивать эту идею в рамках организации, в рамках, может быть, с какой-то спецификой в каждой из наших стран, пожалуйста, останьтесь, мы будем очень рады. Можно поделиться в чате, можно оставить, можно включиться, есть возможность сейчас включить нас. И... Давай я скажу вдруг, пока у нас тут Йонатан еще присутствует. Йонатан, while you are still with us, so I would like to translate to you what Vlada was saying. She said, like, she loved your idea. Yeah, she really loved your idea to say words of gratitude in different languages. Yes, in Ukrainian or Russian languages, and like let's keep this tradition. It was really great. And she says, on behalf of Project Keshar, I would love to thank everyone. Yes, so and to thank also our supporters who helped us organize this series of these webinars on environmental issues. So and like it is great that we have plans and we have opportunities to develop. And like in regard to what you mentioned, your mom, yes, who impacted your environmental consciousness, yeah, I would say so, and who probably turned you to this journey, to this direction. So we also may say that women can impact, yes, so can like have a great power to impact people. So and like we think that we might impact other people, so and help them be more environmentally conscious. And not only we can do it so on the personal level, on the level of our organizations we work in, yes, and on the level of our greater, bigger community. So, and now what I said, so for those who are interested in ways to develop this issue and to advance, I would say, this issue further. So Russian-speaking women so might stay with us like as a group here for another 10-15 minutes. So and we will discuss ways to, I mean, to do it on a practical ways to apply this idea into life. Thank you, Yonathan, really. Okay. Дякую, до свидания. Okay. Thank you very much, and Thank you. Yeah, have a great evening. Have a great evening. Влада, Да, команда, есть возможность, я упомянула, что мы рассматриваем как бы 3 уровня: уровень личностный, уровень организации, в нашем случае проекта Кешер, и если вы, возможно, представляете какую-то другую организацию, и того, что можно делать в своей стране, если есть желающие сказать, если есть желающие записать, мы как бы фиксируем для того, чтобы сформировать такую на будущее команду и подумать, как в следующем году эта идея может реализоваться в качестве проекта, объединяющего наши страны. То есть вебинары были достаточно интересны, имели большой отклик. Я думаю, что тема близка многим из женщин проекта Кешер. Кто-то пишет, кто-то не может говорить. Если есть какие-то мысли, помимо того, что вот на уровень личностный, каких-то личных изменений, использования чего-то, девочки, дайте знать, если хочется.
Влад, мы после занятия, можно, да? Да, конечно, конечно. После занятия, первого занятия с Йонатаном, он когда осветил всю, в общем, как бы базовую информацию по поводу экологической ситуации в Израиле, мы как-то подумали о том, что мы бы хотели даже продолжить вот эти 3 встречи, у нас будет еще 4-я, с представителями, у нас это называется Какая для Израиля, это Национальный фонд Израиля, вот с представителями, значит, этой организации, поскольку мы уже многие годы там сажали деревья в роще Кешера, в общем, как-то были с ними связаны, и мы будем говорить, видимо, о продолжении вот с ними взаимосвязи какой-то, вероятно, захотим, когда можно будет уже что-то предпринять в плане там поездок куда-то, вот смотреть именно воочию, наблюдать за тем, что нам Йонатан рассказывает. То есть вот это нас на это сподвигло, например. Здорово. То есть... Ну, я так немного поделюсь вперед. Скажем так, у нас есть еще мысль, которую мы вот начали обсуждать, направление фэшн-индустрии и экологичности. То есть очень большой вред наносит индустрия фэшн, и сейчас такое идет глобальная тенденция, называющего, да, там, разумных покупок, касающихся, ну, возможно, даже вот Йонатан упоминал, не только вещей, вообще разумных покупок, разумного потребления еды. Я в свое время, ну, скажем так, была очень... мысль о количестве еды, которая включает в себя услуга, все включено, в путешествиях, да, отдых, Турция и Египет, он меня, ну, то есть меня морально это немножко угнетало. Я считаю, что человек не может в таком количестве потреблять и расходовать, то есть меня всегда волновало, куда уходит и такое большое количество еды, поэтому я лично как бы отказалась от такого вида отдыха, только по этой причине, видя очень большой расход. И вот разумное потребление мы сейчас рассматриваем, как мы можем с этим работать в каком-то вот в сотрудничестве. Есть ряд дизайнеров, идей, направлений, даже украинская вот неделя моды, она сопровождается идеей. И ближайший вебинар, который мы планируем для мам и дочек, для наших участниц, связанный с разумным потреблением, эту мысль внушить и развивать у подростков о том, как грамотно и аккуратно относиться и как можно обыграть и умело использовать. То есть вот, ну, немножечко так вперед на будущее. Тема достаточно привлекательная. Возможно, мне кажется, в странах можно тоже найти и в России, и в Белоруссии, вот в Израиле тех, кто как-то с этим связан и кто может дополнять и сделать какой-то акцент такой внутри страны. Да, в хорошее и улучшение ситуации. Мы вот говорили о том, что тоже пример Йонатана, о том, что как бы тут все время идет игра между тем, что я делаю, и как это влияет на большую картинку. С другой стороны, как большая картинка влияет на меня. Девочки, есть ли еще... Можно? Да, я хочу, да. Здравствуйте, девочки, еще раз. Ну, да, на втором вебинаре я побыла. Я не могу себя назвать глобальным вредителем мировой экологии. Я химик при всем при этом, но имею свое мнение и позволю себе не согласиться со всеми доводами лектора. Но ему большое спасибо, он дал возможность думать, мозговая деятельность, сравнить, и это уже хорошо. Со своей стороны, 10 июня тема очень актуальная, тема настолько болезненна, что мы, конечно, пройти мимо нее не можем, и вы молодцы, то, что вы начали ее, девочки с Украины, и зацепили нас. И 10 июня мы проводим вебинар, межнациональный вебинар, который будет называться «Межнациональный аспект экологии». Это та почва, которая, в общем-то, взрастили мы в проекте Кешер, и нам есть о чем общаться и поговорить именно об иудаизме, что
какие есть основы у иудаизма для того, чтобы очищать вокруг себя, что нам Бог дал, мы должны сохранять. И выслушать это женщин в межнациональном женском диалоге. И самое главное, определить совместные действия. Йонатан говорил много интересных вещей с примерами к себе. И, наверное, начни с себя. Что мне нравится, начни с себя, посмотри вокруг тебя, что происходит и что ты можешь сделать хотя бы на том квадратном метре, на котором ты находишься. Поэтому мы тоже здесь, мы понимаем, мы идем вместе, и это очень актуально и очень важно. Спасибо, девочки. Спасибо большое, Инна. Идея прекрасная. Действительно, я думаю, что если будут какие-то вопросы к Йонатану по организации вот межнационального диалога, каким-то следующим шагам, я думаю, вполне можно ему задать его опыт сотрудничества. Я думаю, он будет рад поделиться. Спасибо большое. Еще чат вижу, как бы нет никаких комментариев, дополнений. Девочки, Украина, Россия, Беларусь, кто-то хочет что-то еще добавить. Если нет, то мы будем завершать. Спасибо за участие. Мы не прощаемся, мы говорим до новых встреч, и о следующих наших инициативах будем спешить делиться и рассказывать. Christina, thank you so much. We are finishing our webinar today. Thank you for your assist, for your help. Я благодарю, сегодня нам помогала Кристина, приглашенный специалист из Америки, технически вести этот вебинар, и он был действительно чудесный. Спасибо большое. Oh, thank you, Vlada. It was a pleasure. Влада, спасибо большое. И за организацию, за идею вообще. Ты нас всех вдохновила, молодец. Спасибо. Всем хорошего вечера. Я так хотела сказать всем хороших выходных. Тут прозрела, что завтра среда. Нет, Галя, еще рано. Галя, твоими бы, да, устами. Сама бы пила, Инна, да. А есть такое чувство, да? Ой. В общем, я сейчас... Праздников никаких впереди, ну надо же, Галя. Спокойной ночи нам всем. А можно вопрос не в тему? Да, все, пока. Девушки. Да. Да, вопрос не в тему. Скажите, пожалуйста, часто слышу, что проект Кешер также разрастается в других государствах, которые не участвуют с нами. Это Грузия и Молдова. Мне вот очень интересно, а почему они с нами не участвуют в общих каких-то таких глобальных вебинарах? Мы всегда приглашаем, официально проект Кешер не зарегистрирован в этих странах, немногочислен, но тем не менее у нас есть проекты, больше сотрудничаем, наверное, по программе еврейского образования, есть в Грузии компьютерный центр. Хороший вопрос, будем больше, наверное, над этим работать, больше привлекать. Я лично звала и наших коллег и из Молдовы, из Кишинева, и из Грузии, Тбилиси, поэтому, наверное, это наша работа. Сегодня с нами были представители Молдовы, с нами были. Вот, отлично. Отлично. Да, поэтому... Активисты-то у нас есть. Я просто они сегодня были с нами. Поэтому мне очень интересно. Юля, мы поедем к ним, если они к нам ходить не будут. Подожди, да, все правильно. Поедете в Грузию меня захватить. Ира, пусть сначала можно будет ехать хоть куда-то. Ну вот сказали меньше летать, а вы летать собрались. Вот и все, вот это результат. Идите в Молдову. Спасибо большое. Девочки. Мы сохраняем запись для того, чтобы ее дальше выгрузить на YouTube. Всем всего доброго. Хорошего вечера. Всего доброго, будьте здоровы, и поскорее откроем границы. Полетим, побежим, поедем на кораблях, на чем угодно. Амен, Ира, амен. Какая экологически сознательная, самолет даже и не упомянула. Бумажный. Дирижабли. Корабль не особенно хочется упоминать. Да. Лучше самолетом. Лучше самолетом, да. На оленя. На оленя.
Видите, сколько вариантов. Вот. У кого есть возможность, конечно. В следующем году Оля Пешком, девочки, пешком. Самый экологичный и полезный вид путешествий. Как Толстой. Толстой же не зря мы пойдем. Да, недалеко ушел, правда, но... Да, Марина Юрьевна.